शुक्रिया बहन। ओम जी ओम बहन, शांति भौणी। बहन क्लास शुरू कीजिए। जी, ओम शांति। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों को। ओम शांति। जी, अच्छा तो काली हमें लास्ट डिस्कशन କରିଥିଲେ ରାଜଯୋଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି। ତ କଣ ଶକ୍ତି ଆମେ ନିହାତି ମନେ ରଖିଥିବା, ଟିକେ ରିକଲ୍ କରିବା। କିଏ କହିପାରିବେ? ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ଜି, ତ ଆମେ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଜି ବୁଝିଥିଲେ, ବାସ୍ ଖାଲି ରିକଲ୍ କରିବା କଣ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି। କଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ? ଜି सहन करिवा शक्ति फर्स्ट। ओम शांति। ओम शांति। आज्ञा, शुक्रिया भौणी। तापर आमे कौन जानथिले कुहतु? जी, जहाँ भी आपण सम्मानने की शक्ति, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, और सहयोग का शक्ति, संकुचन प्रसारण शक्ति, और एकत्रीकरण शक्ति। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। निर्णय शक्ति। आज्ञा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो आमे खाली कंप्लीट करथिले अष्ट शक्ति। लास्ट थिला एकत्रीकरण बा समेटने की शक्ति, जोटा पावर टू बैकअप। तो तार अर्थ आमे कौन बुझिथिले? सर्वदा आमे कौन एवर रेडी रहबा, सदा प्रस्तुति मोड रे थिबा, प्रिपरेशन ऑलरेडी आमे सारी थिबा। तो एवर रेडी मोड कौन? सब बेले सब जिनिस पे आमे रेडी रहबा। जेमति कि हठात कौन जदि आमे आगरु प्री प्लान्ड अच्छे, सडन किछि काम पड़ला, आमे सेति पय मेंटली प्रिपेयर हेकि संगे संगे से काम करि परिबा। पड़े जिबा को हिला, किछि भी काम पड़ला, जल्दी जदि आमे मेंटली से बळे प्रिपेयर थिबा जे सडन हम सामने रे जहाँ भी सिचुएशन आसु आमे ताकू कौन हैंडल करि परिबा। तो से भळे कौन ना आमे ए भळे भी मेंटली प्रिपेयर रहिबा। कौन मौत जब भी आए कोई गम नहीं, हम राजी खुशी शरीर छोड़ेंगे, भगवान की याद में छोड़ेंगे, आत्मा की सद्गति सुनिश्चित है। तो केमिति हे पारिबो? जेतेबेले आमे कर्म योगी मोड रे सब बेले रहबा। आ गोटे कथा, हमको भगवान केबे भी कहू नांती कौन गोटिए जगह रे बसी खाली मते मने पकाओ। इवेन आमे कौन काम कला बेले, ता सहित खाइला बेले, बुलिला बेले, ता सहित सोइला बेले भी आमे कौन करि परिबा? परमात्मा को याद रे सोई भी परिबा, किछ असुविधा नहीं। तेणु जोग निद्रा हे जीव आउ कंप्लीट आमे कौन हमको फील हम जे आमे गोटे कंप्लीट रेस्ट नहीं, जेति कि हमको रिलैक्सेशन मिलवा कथा ताठार अधिका मिलबो निहाती भाबरे। तो तेणु करी कौन ना हमको सब बेले कौन एवर रेडी मोड रे रहियार अछि। आमे जानिने केतेबेले हमर अंत समय आसीबो, किंतु आमे यदि कर्म योगी हेइथिबा माना जेतेबेले हमको फ्री टाइम मिलुछि, ठीक अछि आमे बसी कि मेडिटेशन करिबा, ज्ञान र चिंतन मंथन करिबा, नो डाउट। किंतु जेतेबेले आमे कर्म करूचे, आमे त जानिले कर्म बहुल जीवन, कर्म बंधन ने आमे पूरा फसी जाउचे। काम काम काम, खाइबा को भी ठीक से टाइम मिलुनी, ए भले भाबरे निजको बांधी देइछे। तो तेणु करी सेई कर्म भितरे भी हाथ गोड़ द्वारा कर्म करी बुद्धि को यदि परमात्मा को पाखरे रखिबा, ताले सब बेलर अभ्यासटा ही कौन हुए? दरकार बेले काम रे आसे। जदि हमर अभ्यास नथिबो, ताले सडन दरकार जो जिंस सेटा कौन से नेचर हमर कौन इमर्ज हबो नाही। तेणु करी सब बेले आमे जेतेबेले कर्म कला समय रे भी भगवान को याद रे रहिबा, ताले सेटा हमर अभ्यास हे जिवो। जेमति गोटे पाठ को बारंबार पढ़िबा द्वारा अभ्यास हेइताय,
ଆମର ମନେ ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆମେ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଥରେ ପଢିଥିବା ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫେସ୍ କରିବା ଆନ୍ସର ପ୍ରପରଲି ଦେଇପାରିବା କି? ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ କରି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଯଦି କଣ କର୍ମଯୋଗୀର ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ କଣ ଖାଲି ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ମନେ କରି ପରମାତ୍ମାକୁ ୟାଦ କରି କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଶେଷ ସମୟରେ ବି ପରମାତ୍ମା ହିଁ ୟାଦ ଥିବେ ଆମକୁ। କାହିଁକି ନା ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡେ, ଯାହାକୁ ଭୁଲି ନଥିବେ ସେ ଅଲରେଡି ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡେ କି? ସେ ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବେ ଅଲରେଡି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଆମର ରଖିବା ଦରକାର ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲେ ବି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେଣୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ମାନେ କଣ? କନସେନ୍ଟ୍ରେଟିଭ ହବା, ମାଇଣ୍ଡ କୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି କୋଉଠି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବା? ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତ ସମୟ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ୟାଦରେ ହିଁ ଶରୀର ଛାଡିଲେ ଆମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ଆମେ କୋଉଥିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ? ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ୟାଦ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ଆଉ ଏ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି କଣ? କେବଳ କଣ ଦେବୀ ଦେବତା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେବେଳେ ଆମକୁ ରହୁଛି? ଏଇ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ କୋଉ ଭଳି? ତ ତେଣୁକରି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଟଲରେନ୍ସ ଥିବ, ସହନ ଶକ୍ତି ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ ଯେତେ ବଡ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିପାରିବା? ଓଭରକମ କରିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସମାନିକି ଶକ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ଯେତେ ଯାହାର ଖରାପ ଗୁଣ ହଉନା କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା? କେବେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦବାନି, ଆଗକୁ ବଢିବାନି, ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବାନି। ଖରାପଟାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଭିତରେ କଣ କରିବା? ସମୟ ନବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହବାକୁ ଦବା ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ପରଖିବାର ଶକ୍ତି ଥିବ ଆମେ କେବେ ଧୋକା ଖାଇବା ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ଥିବ ଆମେ କୌଣସି କର୍ମ ଭୁଲ କରିବା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିବ ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନରେ ବି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହବା ନାହିଁ କି ଡରି ଯିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସହଯୋଗ ଶକ୍ତି ଥିବ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ବିସ୍ତାରକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସଂକୁଚନ ପ୍ରସାରଣ ଶକ୍ତି ଥିବ ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କରିପାରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କୌଣସି କାହା କଥା ଆମକୁ କଣ କରିବ? କାଟିବ ନାହିଁ କି ଆମେ ସମୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବାକୁ ଦବା ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସମୟ ବି କଣ ସଦୁପଯୋଗ ସହିତ ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ବି ସଦୁପଯୋଗ ଆମେ କରିପାରିବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ କଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ ବନିବା, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବା। ଆଉ ସମିଟନିକି ଶକ୍ତି କଣ? ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏଭର ରେଡି ଥିବା, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥିବ, ଆମେ କର୍ମଯୋଗୀ ନା, ତେଣୁକରି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଡିଟାଚଡ। କୋଉଠି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟିଭ? ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ତେଣୁକରି ଏ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯିବା, ଏ କିଚଡ ପଟ୍ଟିକୁ ଭୁଲିଯିବା। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ ରେଡି ଥିବା ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆର ବୁଦ୍ଧି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ, ଏ ଦୁନିଆର ଖରାପ କଥା ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ କଣ କରିବ? ଟଚ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କି ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭାବିତ ହବାନି ଯଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଆସିବ? ତେଣୁକରି ଏ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ ଆଉ କେବେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏଇଠି ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି, ଆମକୁ ଏଇଠି ହିଁ ତାର ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଦରକାର? ଷ୍ଟକ୍। ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ତେଣୁକରି ଷ୍ଟକ୍ କେମିତି କରିବା? ଯେତେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ୟାର ସେ ୟାଦ କରିବା, ସେତେ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ହବା। ଜି ତ ଆମର କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତ ରାଜଯୋଗ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛେ, ରାଜଯୋଗର ଯାତ୍ରା, ତ ରାଜଯୋଗର ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ନା ନର୍କ ଆଡକୁ? ରାଜଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ଆମ ଭିତରେ କଣ ବିନାଶ ହଉଛି? ପାଞ୍ଚ ବିକାର ବିନାଶ ହଉଛି। ତତ୍ ସହିତ ଆମେ କଣ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବନୁଛେ, ଆତ୍ମାର 7 ଗୁଣର କଣ 7 ଗୁଣକୁ ଆଉଥରେ ଆମେ ରିଗେନ୍ କରୁଛେ ନିଜ ଭିତରେ। ତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ନା ନର୍କ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ। ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବନୁଛେ, 5 ବିକାର ମୁକ୍ତ ବନୁଛେ, ଆତ୍ମା ଡାୟମଣ୍ଡ ସଦୃଶ୍ୟ ବନି ଯାଉଛି, ପତିତରୁ ପାବନ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଏକଦମ ଶତ ପ୍ରଧାନ ବନୁଛି। କେବେ? ଏଇ ସଂଗମରେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ।
ज्ञान जोग धारणा सेवा द्वारा तो जेतेबेले आत्मा कंप्लीट हो जाउची तो सेतेबेले कोन सत प्रधान बनुची कर्मातीत आसी जाउची कंप्लीट सोल हैला परे सोल कला संपूर्ण बनि जाउची जीरो रो हीरो बनि जाउची केमिति ज्ञान जोग द्वारा तो ज्ञान शुणुचे ज्ञान आधार रे आमे परमात्मा को याद करूचे सेटा ही होची राजयोग तो जो राजयोग द्वारा आमे कोन बोलुचे दुनिया रो बादशाह बोलुचे हमको कोन बोलुचे राजा बोलुचे तेणु राजयोगर यात्रा कुआड़ को ना स्वर्ग आड़ को निहाती भाव कहीं ना आमे विकारी संस्कार मुक्त होइकी दैवी संस्कार रे भरपूर होचे तो जेतेबेले आमे दैवी गुण रे भरपूर होचे आमे कुआड़ को जिबा देवी देवतार दुनिया को जिबा निहाती भाव रे तेणु करी राजयोगर यात्रा स्वर्ग आड़ को जी तो आमे पूरा कंप्लीट करी देले हमरो 7 डेज रो कोर्स तो 7 दिन रो कोर्स किंतु जेहेतु बेटर अंडरस्टैंडिंग पे आमे टिके दिन अधिक नेले किंतु हमको भले से बुझिवार थिला निहाती भाव रे कारण पाठटी को ठीक से बुझिले ही हमें लाइफ रे अप्लाई कर परिबा खाली सुनिले त हबनी ताको बुझिबा भी आवश्यक तो तेणु करी हमरो कोर्स कंप्लीट हे गला वर्तमान आपनकर स्टार्ट हबो कोन प्रकृत पाठ पढ़ा वर्तमान आमे जो पाठ पढ़िबा आगु जोटा कि भगवानकर महावाक्य जोटा को आमे कोन भक्ति मार्ग रे दर्शेइछे जे श्री कृष्ण जेतेबेले बंसी फुंकुथिले सेतेबेले गोप गोपी माने कोन हेउथिले आतुर हेकी माने कोन सब काम दाम छाडी एते मजी जाउथिले से बंसी रे स्वर रे जहा फल रे कि तांकर सुदबुद हजी जाउथिला से सब काम दाम छाडी से बंसी रे स्वर को सुनिबा पाई कोन दौड़ी जाउथिले और सेथिरे मजी जाउथिले तो वास्तव रे से जो बंसी ताकू से बंसीर अर्थ कोन आमे बुझिबा को भली मुरली बजाउथिले श्रीकृष्ण मुरली बजाउथिले गोप गोपी माने कोन सुदबुद हजी जाउथिला तांकर से बंसीर कोन से मुरलीर स्वर रे जहा फल रे कि कोन से सेथिरे मजी जाउथिले हजी जाउथिले तो से को भली मुरली वास्तव रे श्रीकृष्ण द्वापर ने मुरली बजाउथिले आमे तो जानिले द्वापर रे श्रीकृष्ण ही आसनांदी से तो सत्ययोगी आत्मा द्वापर रे विकार आरंभ से आसीबे ही नाही आउ कोन ना मुरली तो को भली मुरली बजाउथिले आ किए बजाउथिले आमे तो जानिले सत्ययोग रे श्रीकृष्ण आसुचंदी बाकी सब देवी देवता आत्मा बाकी तांकर जहा सब दास दासी जहा भी आसुचंदी तो तेणु करी सेठी कोन सेठी से भली किछि सिनारियो नाही सेठी देवी देवता है कि समस्त खुशी रे जीवन यापन करिवे कोठी सत्ययोग रे किंतु ए जो मुरली रो कथा रहिछि हमर हिंदू धर्म रे ए भली कथा रहिछि तार वास्तव अर्थ कोन तार वास्तव अर्थ होछि कोन गोटे जिंस हैला जेतेबेले आमे कोन करू गोटे जिंस को बुझू कि सपोज आम भितरे जो जिंसटा अछि ताको आमे कोन करूचे व्यक्त करि परनी कि आम भितरे कोनोसी गोटे समस्या अछि ताको आमे समाधान करि परनी तो सामना रो जेतेबेले आमे कोन पाऊ से भली किछि रिफ्लेक्शन कि आम मनोवृत्ति सपोज मु गोटे जिंस भाबुची मो मन भितरे ताको व्यक्त करि परनी किंतु जदि सामना वाला मो मनर भावना को व्यक्त करि दउची कि मो मन भितरे जहा समस्या अछि ताको समाधान करि दउची कि मु जहा चाहूची मते से देई दउची तले सामना वाला प्रति मोर कोन आसीबो रिफ्लेक्शन आसीबो निहाती भाव रे अफेक्शन आसीबो ता प्रति सेति की सम्मान आसीबो आउ मु मेंटली भी ताको नीड करिवि निहाती भाव रे आउ मते मजा भी आसीबो काहे कि ना सामना वाला मते बुझी पारुची मो समस्या समाधान मते देई पारुची मु जहा चाहूची सेटा मते मिली पारुची ताहले सेठी कोन हबो निहाती भाव रे भौणी ट्रैफिक कंट्रोल जी ट्रैफिक कंट्रोल आज्ञा आज्ञा ट्रैफिक कंट्रोल बाजिला जी अच्छा तो जेमती कि हमें जानिले कोन ना
ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କଣ ହୁଏ ସାମ୍ନାରୁ କିଛି ସେଇଭଳି ଆମର କଣ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ମିଳେ ତ ସେଠି ଆମେ କଣ ହେଇଯାଉ ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ମଜା ଆସେ। ତ ସେମିତି ମୁରଲି ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୋପ ଗୋପୀ ଆତୁର ହଉଥିଲେ। ତ ମୁରଲି ବାସ୍ତବରେ କଣ କୌଣସି ଗୋଟେ କଣ ମେଟାଲିକ ବଂଶୀ ନଥିଲା କି ଗୋଟେ କାଠର କି କଣ ଉଡେନ ନଥିଲା କି ମେଟାଲିକ ବଂଶୀ ନଥିଲା ଯାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୋପ ଗୋପୀ ଆତୁର ହଉଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତାହା କଣ ନା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମୁରଲି ଯୋଉଟା କି ସଙ୍ଗମରେ ଆସି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ ସାଧାରଣ ତନରେ ବଜଉଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ତବରେ ସଙ୍ଗମରେ ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ତନରେ ଅବତରଣ କରି ଯୋଉ ମହା କଣ ବାକ୍ୟ ରୂପକ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନର ମୁରଲି। ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନର ମୁରଲି ଏତେ ମଧୁର ମଧୁର କେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମଜା ଆସେ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରୁ ମଜା ଆସିଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ମଧୁର ଲାଗେ। ଆଉ ମଜା କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଆଗ୍ରହ ଥିବ। ତ ଆମ ଆଗ୍ରହ କେତେବେଳେ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇକି ସିଚୁଏସନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବା କୋଉ ଭଳି ନିଜର ମନସ୍ଥିତିକୁ ରଖିବା ଯାହା ଫଳରେ କି ଏ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ କଣ କିଚଡ ପଟି ଅଛି ଏ ଦୁନିଆ ଯୋଉ ମାୟା ରୂପକ ସଂସାର ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଠି। ଆଉ ଏଇ ସଂସାର ରୂପକ ମାୟାରୁ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ଉଠିଲେ ହିଁ ଆମେ କଣ ମଜା ନେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ରହିଲାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସିକି ଆମକୁ ଏଇ ମହାବାକ୍ୟ ରୂପକ ଜ୍ଞାନର ମୁରଲି ଶୁଣଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସମଝ ଭରୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆର ମାୟାରୁ ଏ ଦୁନିଆର କିଚଡ ପଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମାଧାନ ମିଳିଯାଉଛି ଆଉ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ତା ସହିତ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସାଥ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ କଣ ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ମଜା ଆସି ଯାଉଛି ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାଟାକୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କେତେବେଳେ କରିବା ଯେତେବେଳେ ମଜା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ମଜାରେ ନାହୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ମଜା ଆସୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁକ୍ତିରେ କଣ କରିପାରୁଛୁ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଦୁନିଆର କିଚଡ ପଟିରୁ ନିଜକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇ ପାରୁଛୁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ କଣ ଏ ସଙ୍ଗମରେ ବି ସୁଖ ପାଇପାରୁଛେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତି ନର୍କରେ ଥିଲେ ଅତି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ ନର୍କ କଣ ଯୋଉଠି କଷ୍ଟ ମିଳେ ସେଇଟା ହିଁ ତ ନର୍କ। ତ ଏ ଦୁନିଆ ନର୍କ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଅତି ଦୁଃଖରେ ହିଁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମହାବାକ୍ୟ ବା ମୁରଲି ଶୁଣଉଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ କଣ ଏଇ ଦୁନିଆର ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରୁଛେ ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ କଣ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ମିଳିଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଦୁନିଆରେ ବି ମଜାରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ମୁରଲି ଶୁଣିବାକୁ ମଜା ହିଁ ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି କଣ ଗୋପ ଗୋପୀ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯିଏକି କଣ ୱାନ୍ସ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ନିହାତି କଣ ତାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଯେ ଭଗବାନ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଅତି ସ୍ନେହ ଆଉ ପ୍ରେମ ଦେଇକି ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦୁନିଆର ପାଠ ପଢାରେ କଣ ହୁଏ ପଇସା ଇନକମ କରୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁ ବେଟର କରିବା ପାଇଁ କି ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଯୋଉ ମହାବାକ୍ୟ ରୂପକ ଜ୍ଞାନ ମୁରଲି ଆମକୁ ଶୁଣଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ତା ଦ୍ଵାରା ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା ତା ସହିତ ଏଇଠି କେମିତି ଆମେ ଅତି କଣ ସହଜରେ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବା ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇପାରିବା ଆଉ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଥାଇକି ବି ଆମେ ହେଇପାରିବା ତାର ଯୁକ୍ତି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଅତି ପ୍ରେମରେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମକୁ କଣ କହେ ସାଧାରଣ ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସବୁବେଳେ କଣ ଆମ ନିଜ ମା ବି ହୁଅନ୍ତୁ
ଅତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ କଣ କୁହନ୍ତି, ମାଲୋ ଏଇଟା କରିଦେଲୁ, ମାଲୋ ସେଇଟା କରିଦେଲୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଖରାପ ଲାଗେ? ନିହାତି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଫେକ୍ସନେଟ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ତ ସେମିତି ଭଗବାନ ବି ଆମ ପାଇଁ କି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏଇ ମୁରଲୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ମୁରଲୀ ହଉଛି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଆମ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପଢିବା ଆଉ ତାର ଆନନ୍ଦ ନବା, ତାକୁ ବୁଝିବା, ଆଉ ଭଗବାନ କୋଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଡିରେକ୍ଟଲି କଥା ହେଇପାରିବାନି, ଆମେ ପରମଧାମ ଯାଇ କଥା ହେଇପାରିବା କି? କିନ୍ତୁ କଥା ହେଇପାରିବା କେମିତି ନା ମୁରଲୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏମିତି ଆମେ ମେଡିଟେସନ କରୁଛେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଇମର୍ଜ କରୁଛେ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ନଉଛେ, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ବି ଭାବିବା ସେଟା ପରମାତ୍ମା କଣ କରିବେ, ରିଆଲିଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ, ସତ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ହବ? ତାଙ୍କର ତ ପାଟି ନାହିଁ କି ଶରୀର ନାହିଁ, ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ମୁରଲୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ସେ ଆମକୁ କେମିତି ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ତାର ଅନୁଭବ ନବା, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ବି ଆମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନା ଆମର ସୁପ୍ରିମ ଫାଦର, ତ ତେଣୁକରି ଦୁନିଆର ରଚୟିତା, ତ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବି ସେଇଭଳି ହଟକେ ହେଇଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ, ଥୋଡି ନା ସାଧାରଣ ଭଲ ପାଇବା। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ତାର ବି ଅନୁଭବ ନବା। ତ ତେଣୁକରି ମୁରଲୀ କଣ ନା, ମୁରଲୀ ହଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କଣ ମହାବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ଜ୍ଞାନର ରୂପକ ମୁରଲୀ। ତାହା କୌଣସି ମେଟାଲିକ ନୁହେଁ ବା ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ସେଟା କଣ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମୁରଲୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ, ଆଉ ଗୋପ ଗୋପୀ କେହି ନଥାଏ, ଆମେ ହିଁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଆତୁର ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥାଉ, ଯେକୌଣସି କାରଣ, ଆପଣ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାବାକ୍ୟକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମୁରଲୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ କଣ ଆପଣ ନିଜେ ଡିସାଇଡ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା, ମୁରଲୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ କଣ। ତ ଆତ୍ମାରେ କଣ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଯେମିତି କି ଲାଗେ ଖରାରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ମତେ ପାଣି ପିଇଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ, କେମିତି ଲାଗିବ, ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି, ମତେ କଣ ଦରକାର, ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ନେବି, ସେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ପାଣି ବି ହେଇପାରେ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ବି ହେଇପାରେ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଭେରାଇଟିର ଡ୍ରିଙ୍କ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ନିହାତି ଲାଗିବ କଣ, ଏନର୍ଜି ଫୁଲିଲା, ଯାହା ହଉ ମୋ ଦେହର ଟିକେ ଶକ୍ତି ଆସିଲା, ଆମେ କହୁନା। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ୟାଦରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଶୁଣିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେଇଭଳି ଅନୁଭୂତି ହବ ଯେ ମୋ ଆତ୍ମାରେ କଣ ଆସିଯାଉଛି, ଏନର୍ଜି ଭରି ଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ନୁହଁ, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଓଭରକମ କରିଯିବି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ ଆପଣ। ତ ତେଣୁକରି କଣ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମୁରଲୀ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମୁରଲୀର ମହାବାକ୍ୟ ଦେଲା ବାଲା କିଏ ନା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା, ଯିଏକି କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ତନରେ ଆସିକି ଦଉଛନ୍ତି। କେବେ ଦଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାପରରେ ନା ସଙ୍ଗମରେ, କେବେ ଦଉଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? संगम ଜି ସଙ୍ଗମରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ନିହାତି ଆମେ କାଲିଠାରୁ ମୁରଲୀ ବି ଶୁଣିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢିଛେ ତାକୁ ଟିକେ ରିକଲ କରିବା, କାହିଁକି ନା ମୁରଲୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ 7 days କୋର୍ସ କଲେ, ଆପଣ ଏଇ ପାଠଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଲେ ହିଁ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିକେ ରିକଲ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ, ନିଜର ପରିଚୟ, ମୋର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ କଣ, ମୋ ଶରୀର ନା ଆତ୍ମା, କଣ ଜାଣିଲେ? জি ଆମର ନୂଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେବଳ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା,
କୁହନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। জি ଆଚ୍ଛା ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଆମର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ଆମେ ଶରୀର ନା ଆତ୍ମା କଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଜଣେ ଆତ୍ମା। জি ତ ଆଉ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆତ୍ମା ଶରୀରର କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି? କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି? ଶରୀର ଭିତରେ ରହୁଛି। ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ। ଆତ୍ମା ଶରୀରର ଦୁଇ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ। ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ରହୁଛି। ଆତ୍ମା ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି? ମଝିରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ। ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ପରି। জি ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ଦୁଇଟା ଏକ ନା ଅଲଗା କଣ ଜାଣିଲେ? ଅଲଗା। ଅଲଗା। জি ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ବିନାଶୀ କିଏ ଅବିନାଶୀ କିଏ? ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅବିନାଶୀ, ଶରୀର ହଉଛି ବିନାଶୀ। জি ତ ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ କମ୍ବାଇନ ହେଇକି ରହୁଛି ଆମେ କଣ କହୁଛେ? କଣ କହୁଛେ? କୁହନ୍ତୁ ଭୁଲ ବି ହଉ କୁହନ୍ତୁ। ଜୀବାତ୍ମା। জি ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର କମ୍ବାଇନ ହେଇକି ରହୁଛି ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଜୀବାତ୍ମା କହୁଛେ, ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ କହୁଛେ, ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ ଜି। ଆଚ୍ଛା ତ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ବାସ୍ତବରେ କଣ ଘଟୁଛି? ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ଛାଡି ଯାଉଛି। ଜି ତ ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ଆତ୍ମା କୋଉ ଚକ୍ରରେ ଆସିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଛାଡେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଶରୀର ଛାଡେ ଆଉ ଶରୀର ନିଏ ତ କୋଉ ଚକ୍ରରେ ଆସେ? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର। ଜି ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ବାକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ନୂଆ ଏଇ ସେସନରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି କୋର୍ସ ତ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଆନ୍ସର ଦେବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡେ ନିଜ ସହିତ କଣ ନିଏ? ସ୍ଥୂଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଯାଏ। ଜ୍ଞାନ। ଜି କଣ ନେଇକି ଯାଏ? ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଯାଏ। ଜି ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ବାକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡେ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଣ ନେଇକି ଯାଏ? କୁହନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ପଚାରିବି। ଜି କୁହନ୍ତୁ ଯେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡେ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ନେଇକି ଯାଏ? ଜ୍ଞାନ। ଜି କୁହନ୍ତୁ। ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ହଁ ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ। ବି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଯାଇଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଜି ଆଜ୍ଞା ନଳିନୀ ଭଉଣୀ ଟିକେ କହିଲେ ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଜି ଶୁକ୍ରିୟା ଭଉଣୀ କର୍ମ ଆଉ ଆତ୍ମ ସଂସ୍କାର କଣ କହିବି କି କର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କାର जी बहुत बहुत शुक्रिया तो ଆମେ କଣ ନେଇକି ଯାଉ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର କଣ କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନିଜ ସହିତ କର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କାର ଯାହାବି କର୍ମ କରିଥାଏ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ତ ନିହାତି ସେ ଫେସ୍ କରିବ ଯାଇକି ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ କାରଣ ଶରୀର ଛାଡିଦେଲା ତାପରେ ସଂସ୍କାର ଯାହାବି କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ବନେଇଥିବ ଅଭ୍ୟାସ ବନେଇଥିବ
ଯାହା କର୍ମରେ ବାରମ୍ବାର ଆଣିଥିବ ତ ସେଇଟା ତାର ସଂସ୍କାର ବନିଥିବ ତ ସେଇଟାକୁ ବି ସେ ନେଇକି ଯାଏ ସାଙ୍ଗରେ। ତ କର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କାର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଏ। ଜି ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଆତ୍ମା କେଉଁଥିରେ ଗଢା? ଆତ୍ମାର ଏଲିମେଣ୍ଟସ କଣ କଣ, ଉପାଦାନ କଣ କଣ? ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂସ୍କାର। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा शरीर केउंथिरे गढ़ा? ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢା। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आत्मा और शरीर दुईटा जाक जिनस विषय में जानिले। अच्छा आत्मा तो आम जानिले जे कौन तार निजर जेंडर न थाए, भाषा से तो जेहेतु डटे तो केतेबेले ए सब जिनस ता भीतर माने कौन आम जानि पारू जे ये पुरुष बा नारी। आत्मा केतेबेले पुरुष बा नारी ही थाए केतेबेले? ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। जी तो जेतेबेले से कौन करे, जेतेबेले मातृ गर्भरे आसे शरीर धारण करे तो सेतेबेले गोटे आत्मा पुरुष बोली परिचय पाई थाए किंवा नारी बोली परिचय पाई थाए। जी अच्छा आत्मा और शरीर ए दुईटा जिनस भितर विषय में जानिले। तापर आमे जानिथिले कौन निज पितांकर परिचय पाइथिले। पितांकर नाम कौन जानिले? परमात्मा शिव। जी तो सबु आत्मा मानकर पिता किए ना परमात्मा कौन? शिव। तो शिव शब्द अर्थ कौन जानिथिले? सदा कल्याणकारी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा परमात्मा रहिबार स्थान कोठी? परम धाम। परम धाम, सिद्धिधाम, निर्वाण जी धाम। जी अच्छा तीन लोक कौन आमे जानिले कहंतु? समस्ते आंसर दियंतु खुशी लगिवो। जी अच्छा लोगों को साथ तो ऐसे करा। स्थूल कहंतु तीन लोक, लोक कौन? स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक, मूल लोक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेणु करी बाकी भाई भौणी मैंने भी कहंतु जी जो माने संपूर्ण आंसर दे नाहंती कहिबे। जी आमे तीन लोक कौन कौन जानिले कहंतु? कि बाकी रही जाइछंती जो माने कि बिल्कुल आंसर दे नाहंती दियंतु। आमे जानिबा जे आपण माने बुझुछंती। आज्ञा कहिबे जे तीन लोक आमे कौन कौन जानिले? जेमती कि भौणी कहिले तो आपण माने भी कहंतु। जी आबर नुआ आत्मा माने ସ୍ଥୂଳ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा बाकी कहिबे आउ कि बाकी रही गले कहंतु। जी कौन जानिले आमे जे वर्तमान जोठी वर्तमान आमे आत्मा माने शरीर धारण करिकी रहिछे सेटा को लोक? ସ୍ଥୂଳ ଲୋକ। जी अच्छा जेतेबेले आमे सूर्य चंद्र तारारु आहुरी बहुत ऊर्ध्व को जिबा धଳा आलोकर दुनिया ताकू कौन कहा जाउची? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ। जी आ जेतेबेले एकदम पूरा सर्वोच्च स्थान को जिबा पूरा ऊर्ध्व को ता ऊपर आउ कोनोसी स्थान ही नहीं जोटा कि रेड गोल्डन लाइट रो एरिया ताकू कौन कहा जाउची? मूल लोक। जी मूल लोक बा मूल निवास, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, शिवलोक, परम धाम, स्वीट होम। आउ कौन ना परम धाम केवल परमात्मा रहिबार स्थान ना आउ कहार भी रहिबार स्थान? कहिबे परम धाम रे केवल परमात्मा रहंती ना आउ के भी रहंती? सबु आत्मा माने। जी, तो आत्मा और परमात्मा जी। आତ୍ମା ମାନେ। परमात्मा जी।
तो परमात्मा कौन करुचंती कांस्टेंट रहउचंती परम धाम रे किंतु आमे आत्मा माने आसुचे कौन करिया पई कर्म करिया पई किंतु परमात्मा कांस्टेंट कोड रहउचंती परम धाम रे रहउचंती किंतु आमे माने कौन करूचे परम धाम रु आसीचे कोठी के साकार मनुष्य लोक को कर्म करिया पई तो भावन्तु दूरदेशी को माने आमे ही माने दूरदेशी जे कि एते दूर रु आसीचे कोठी कर्म करिया पई ये साकार मनुष्य लोक को तो एठु कर्म सरले पुणी हम घर को जीवा पुणी रिटर्न करबा तो आमे कोन ऑलराउंडर शो बेले बेले हमकु क्वेश्चन आसीबो माइंड रे जे आमे तो देवी देवता थिले पुणी कोन पई हमर कला कम हैला पुणी हमें दुख रे आसीले पुणी एमती कोन होई जे सर्कल भली साइकिल चली छी तो भावन्तु जेमति कि हमें जानिले सुख कोन सुख दुख दुईटा जदी नथिबो ताले दुईटार टेस्ट हमें जानि परिबानी खाली सुख थिले आमे सुख कोन तार वैल्यू कोन जानि परिबानी दुख कोन जदी दुख भी जदी खाली रहिबो आमे दुखर वैल्यू भी जानि परिबानी तेनु सबु प्रकार रो जिंस जदी आमे कोन करिवा फेस करिवा ताहले प्रत्येक जिंसर टेस्ट कोन प्रकृत टेस्ट कोन सेटा आमे जानि परिबा तापरे आ गोटे कथा जते गोटे स्टूडेंट खाली पाठ पढिले कोन भल लागिवो ना खाली जणे नाचुथिबो भल लागिवो सबु आडू जदी से कोन सबु थिरे पार्टिसिपेट करूथिबो ताहले कोन टीचर माने पिला को बहुत भल पाती पाठ भी पढुची डांस भी करूची आ कोन जहा काम भी कहले करूची तो ऑलराउंडर जो माने थांती से सब सिचुएशन को टैकल करि पारंती तो से तो समस्तंकर प्रिय भी हेई थांती तो सेमती भगवान भी चाहती आमे पिला माने कोन बनिबा ऑलराउंडर बनिबा खाली कोन गोटे जिंस रे उच्च को पळे गले हवनी सब जिंस रे हमको ऑलराउंडर हवार अछि सब जिंस रो टेस्ट नवार अछि सब जिंस को फेस करिवार अछि सबुथिरे हमको पारंगम हवार अछि सेति पई कि हमें कोन जन्म मृत्यु चक्र रे आसुचे ना कोथि पई एठी सब प्रकार रो टेस्ट नवा पई आम भितरे टैलेंट कोन अछि आमे यदि परम धाम रे खाली बसी थांते आमे जानि थांते आमे एठी आसुचे बोली शरीर धारण करूचे आम आत्मार क्वालिटी कोन एठी हमें शो करि पारुचे आत्मार कोन जदि मते डांस जणा अछि तो मते भी तो गोटे स्टेज दरकार गोटे प्लेटफॉर्म दरकार ताकू शो करिया पई आ जदि मते गोटे स्कोप ही मिलिबनी किछि ताले मो टैलेंट को शो करि परिबे कि मो टैलेंट मोरि भीतर रहि कि मरि हियो तो सेमती हम आत्मा मानकर एटा होची परफॉर्मेंस स्टेज कोटा ए साकार मनुष्य लोक तेनु आमे माने कोठु आछे परम धाम रो आछे निजर टैलेंट शो करिया पई एठी हम हां एठी हमको सेई भली हमको कोन वर्तमान आमे ज्ञान जानुची ना तो सेई भली निजर माइंड भी सेई भली कोन सेट करिवार अछि जे आमे एठी आछे कोथि पई निजर टैलेंट शो करिया पई तो तेनु करी हमको टैलेंट शो करिवार अछि ऑलराउंडर बनिवार अछि सेति की कोन करिवार अछि प्रॉपर्ली ड्रामा करिवार अछि तेनु करी जदि हम एई भली भाबेबा निजो को मुसाफिर भाबेबा निजो को गोटे कोन कैंडिडेट भाबेबा जे हमको एठी शो करिवार अछि किछि समय ताले आमे दुनिया रे भी डिटैच रहिबा केवल आमे जने कोन परफॉर्मर तो तेनु करी आमे जानिले कोन तीन लोक विषय ने जानिले आउ कोन आमे आसीचे कोठु आम पितांकर स्थान भी कोठी जानिले आमे तापरे आमे कोन जानिथिले जे पितांको आमे निराकार कहूचे काहे की कहूचे निराकार बोली काहे की कहूचे आकार नाही अच्छा को भली आकार नाही को भली आकार नाही जदि भी आमे कहूचे जे बिंदु देखिबा शरीर नाही तमर जी बहुत बहुत शुक्रिया तो तांकर कोन साकार कि आकार दुईटी शरीर नाही लाइट रो बॉडी नाही कि स्थूल आम भली हाड़ मांस रो शरीर भी नाही तेनु करी आम पिता होचंती निराकार आमे आत्मा माने भी शरीर बिना कोन आमे भी तो बिंदु किंतु आमे कोन जन्म मृत्यु चक्र रे आसुचे सेति पई शरीर धारण करूचे सेति पई कि कोन जेते आमे शरीर धारण करूचे निहाती किंतु जब आत्मा को देखिबा त आमे माने भी बिंदु आम पितांका भली तो पितांको आमे कोन कहूचे अकाल मूरत कहूचे अकाल मूरत काहे कहूचे काहे कि ना काल अंडर रे आसंती नहीं काहे कि ना तांको पाखरे शरीर नहीं किंतु हम आत्मा माने बिना शरीर
शरीर रे कौन अकाल मृत्यु कारण आत्मा को किए क्षति पहुंचे पारिबो कि आमे कहले ना आत्मा कौन अजर अमर अविनाशी चैतन्य किंतु जेतेबेले शरीर रे आसी जाउची सेतेबेले कौन काल अंडा रे आसी जाउची सेथिपई काल ताकू छुई पारुची किंतु बिना शरीर रे आत्मा भी कौन अकाल मृत्यु ताकू के हार्म करि परिबेनी जी तापर आमे जानिथिले कौन ना सबु आत्मा मानकर पिता बा सबु धर्मर पिता तो समस्तंकर पिता बा भगवान एक ना अनेक ईश्वर एक ना अनेक कौन जानिथिले परमात्मा एक ना अनेक एक जी तेणु सबु धर्म सबु आत्मा मानकर पिता होइछन्ति किए स्वयं परमात्मा शिव काहेकि ना तांकर डेफिनेशन भी हमें जानिथिले जे जिए कौन सर्वधर्म मान्य सर्वोच्च सर्वज्ञ से ही होइछन्ति कौन जे अपरिवर्तनीय तो अनंत से ही होइछन्ति कौन ईश्वर बा परमात्मा जी आ सबु धर्म रे हमें काहा को मानुछे परमात्मा को ही तो मानुछे जी तेणु तापरे आ गोटे जिनिस हमें कौन परमात्मा को हमें त्रिमूर्ति बोली कहि थाओ काहेकि कहि थाओ हमें बुझिथिले कोहंतु जे हमें परमात्मा को त्रिमूर्ति बोली कहूचे काहेकि कहूचे काहेकि कहूचे परमात्मा को त्रिमूर्ति बोली जी कहवा जे हमें त्रिमूर्ति बोली कहूचे परमात्मा को कौन शिव को हमें त्रिमूर्ति बोली कहूचे काहेकि कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन जनकर त्रिमूर्ति जी बहुत बहुत शुक्रिया जी बाकी भाई भौणी कहबे जे हमें परमात्मा को त्रिमूर्ति कहूचे कोथि पई भाई भी स्क्रीन शेयर करछन्ते अपन माने देखि के आंसर दे परबे जी कोहंतु ओम शांति भौणी ब्रह्मांक द्वारा जी विष्णु ब्रह्मांक द्वारा स्थापना होता है विष्णु का द्वारा पालन शंकर का द्वारा विनाश होता है जी तो ये आगे जी जी कोहंतु भौणी अच्छा तो जेमति कि हमें जानिले जे ब्रह्मांक द्वारा स्थापना तापर कौन आसीबो स्थापना पर कौन हुए हमें कौन जानिले कौन बुझिले जे वर्तमान ब्रह्मांक द्वारा जी जी कोहंतु भौणी ब्रह्मांड द्वारा स्थापना विष्णु का द्वारा पालन और शंकर का द्वारा विनाश विनाश जी अच्छा तो फर्स्ट कौन होची संगम रे ब्रह्मांक द्वारा देवी देवता धर्म रे स्थापना होची हमें जानिले तापरे स्थापना पर कौन हबो विष्णु का द्वारा पालन बिना जी तो स्थापना पर कौन होची ना शंकर को द्वारा विनाश को भली विनाश होची हमें जानिले आम पई कि ब्राह्मण बच्चा को पई को भली विनाश होची वास्तव रे को भली विनाश होची हिंसाकर विनाश ना अहिंसाकर विनाश को भली विनाश अहिंसा जी जेतबेले आमे कोन शंकरଙ୍କର थर्ड आई तृतीय नेत्र खोलुची सेतबेले विनाश होची आमे बुझुचे तो से जो थर्ड आई होची कोन ज्ञानर नेत्र जेतबेले आमे परमात्मा के थारु आमे आत्मा माने ही होची शंकर जहा उनकर तृतीय नेत्र वा ज्ञानर नेत्र केतबेले ओपन होची ने जेतबेले परमात्मा अवतरण करी हमको ज्ञान दउचंती तो सेतबेले आमे बुद्धि रो दुनिया रे मरि जाउचे आ आमे कहीं दुनिया विनाश हो जाउचे किंतु दुनिया रे जो स्थूल विनाश होची ତାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ହେଲା ତାପରେ କଣ ପଲିଟିକ୍ସ ଦ୍ଵାରା ରାଜନୀତି ହଉ କି ବମ୍ ଫମ୍ ପଡୁଛି କଣ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହଉଛି ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ବାକି କଣ ପାଳନା ପାଳନା କୋଉଠି ହଉଛି କୋଉ ଯୁଗରେ ସଂଗମରେ ନା କେତେରେ ସତ୍ୟରେ जी और जी सत्य जुग जी कहा द्वारा पालना होची
ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଜି ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁ କାହାର ସ୍ୱରୂପ, କାହାର କମ୍ବାଇନ୍ ସ୍ୱରୂପ? परमात्मा ଆଚ୍ଛା, ତ ବିଷ୍ଣୁ କାହାର ସ୍ୱରୂପ କଣ ବୁଝିଥିଲେ? ଯେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କମ୍ବାଇନ୍ ସ୍ୱରୂପ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଜି ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଶିବ ଆଉ ଶଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିଲେ। ଶିବ ଆଉ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ? ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଶଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ। জি ଆକାରୀ ଦେବତା। ଜି ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଜାଣିଥିଲେ? জি ଆଉ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ। ଶିବ ହେଲେ ରଚୟିତା, ଶଙ୍କର ହେଲେ ରଚନା। ଶିବ ହେଲେ ପିତା, ଶଙ୍କର ହେଲେ ପୁତ୍ର। ଶିବ ହେଲେ ନିରାକାର, ଶଙ୍କର ହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପିତା ପୁତ୍ରର ରିଲେସନ। ଜଣେ ରଚୟିତା କିଏ? ଶିବ ରଚୟିତା ହେଲେ ଶଙ୍କର ରଚନା। ଶିବ ପରମଧାମ ନିବାସୀ, ଶଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେବଲୋକ ନିବାସୀ। ଶିବ ହେଲେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଶଙ୍କର ହେଲେ ବିନାଶକାରୀ। ତ ଶିବ ହେଲେ ନିରାକାର ଆଉ ଶଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଆକାରୀ ଦେବତା। ତ ତେଣୁ କରି ପିତା ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କଣ ନା ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କି? କଣ ଜାଣିଥିଲେ? ନା, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି କଣ? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଜି କାହିଁକି ନା ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପରମଧାମ। ତେଣୁ ସେ ପରମଧାମ ହିଁ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟି, ତ he has the power, supreme power। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ସେତିକି ଆବିଲିଟି ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ବି ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଯେମିତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ କଣ ଜଗି ପାରିବେନି, ଦେଖିପାରିବେନି। ତ ତେଣୁକରି କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ? ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆଉ କଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ? ଉପବାସର ଅର୍ଥ କଣ? ଉପବାସର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବ। ଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ କରିବା ହେଲା ଜି ଉପବାସ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ତ ଉପ ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଥିଲେ? ନିକଟ। ଆଜ୍ଞା, ବାସ ମାନେ ରହିବା, ତାହେଲେ ନିକଟରେ ରହିବା। ତାହେଲେ ଆମକୁ କୋଉ ଭଳି ଉପବାସ କରିବାର ଅଛି? ନିକଟ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟର ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବା କାହାକୁ? ନା ବିକାରକୁ, ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତାହେଲେ ହିଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଫାଷ୍ଟିଂ। କେବେ ବି ଭଗବାନ କହିନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ଛାଡି ଦେଇକି ମତେ ମନେ ପକାଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେ ମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଆମେ ମାନେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପଡେ, ଆମେ ଘରେ ଯାଇକି କଣ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁହାରି ପଡୁ? ନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କହୁଛୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦିଅ? ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁ ଯେ ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର ଦିଅ। ତ ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଅଲଗା। ଭଗବାନ କାଳେ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ କି, ଆମ ଉପରେ ରାଗି ଯିବେ କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ? ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ସାଗର। ତ ତେଣୁକରି କେବେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଉପରେ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଭେନ ଲୌକିକରେ ମାତା ପିତା ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଏଭଳି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ସେ କେବେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଦବା ଛଡା ସେ କେବେ ରାଗନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଭକ୍ତ ବନିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ପିଲା, ତ ଆମକୁ ପିଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ କଣ
ପ୍ରେୟାର ନାହିଁ, ଆମର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ନିଜର କଣ କରିବାର ଅଛି, ନିଜ ଘରର ସଦସ୍ୟ ବନେଇବାର ଅଛି। He is the head of the family, ପୁରା ସଂସାରର ହେଡ୍ କିଏ ସେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ହେଡ୍ ବନେଇ ପାରିବାନି। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, କାହିଁକି ନା ସେ ଆମ ପିତା। ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଜଣା ନଥିଲା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ସେ ଆମ ନିଜ ପିତା ବୋଲି, ଆମେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଡାକୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ହଁ, ଭକ୍ତି ହିସାବରେ ଡାକୁଥିଲେ, ସବୁ ଦୋଷ ବି ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି, ଆଉ ଡରି ବି ଯାଉଥିଲେ କାଳେ କିଛି ମାନସିକ କଲେ ପୁରା ନହେଲେ ସେ ରାଗିଯିବେ କି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆଟାକୁ ଯିଏ ଗଢିଛି ତାକୁ ନଡିଆଟେ ଭଳି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ଯେ ଏଇଟା ମତେ ଦରକାର, ମାନେ ଏଇଟା ମତେ ଦିଅ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କଣ ଯାଇ ଗୁହାରି ପଡିବା, ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇକି ଗୁହାରି ପଡୁଛି କି ନାଇଁ। ତ ସେଇଭଳି, ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଆମ ପାଇଁ, ସେ ଆମର ନିଜର ପିତା। ସେ ଭଗବାନ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଜାଣିନଥିଲେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କର, କଣ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ମାନେ କଣ, ଆମେ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର। ଆଉ କଣ ହচ্ছে ଆମେ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ହିଁ, ଆମେ ସନ୍ତାନ, ସେ ହିଁ ଆମର ପିତା। ଆମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କରେ ସେ ହିଁ ଓନ୍ଲି ଫାଦର। ଶରୀରର ପିତା ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ପିତା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ରହିବେ ହିଁ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପିତା, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସତ୍ୟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଦା କଣ, ସଦାଶିବ, କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ଜି, ତ ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତ କାଲିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ବି ଆରମ୍ଭ ହବ, ଶୁଣିବା। ବାକି ଯେତିକି ବି ରହିଲା ଟିକେ ଟିକେ ରିକଲ ବି କରିଦବା ମଝିରେ। जी, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों को। ओम शांति, शिवरात्रि जी। शुक्रिया बाबा।